शिक्षा के नाम पर खुली लूट, पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के खिलाफ गुजरात में होगा छात्र गूंज। गुजरात वडोदरा कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री भरत सिंह सोलंकी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर मौजूद रहे। प्रेस को खास मुद्दों पर संबोधित किया गया, जिसमें वडोदरा शहर के जिला अध्यक्ष ऋत्विज जोशी और जशपाल सिंह पढ़ियार भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी की वडोदरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, नीट एग्जाम कैंसिल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी से जुड़े लोगों ने पेपर लीक किया है, सरकार युवाओं के सुनहरे भविष्य के साथ छेड़छाड़ कर रही है, यह देश के युवाओं के साथ धोखा है, धर्मेंद्र प्रधान को सरकार से हटाने की मांग, पेपर लीक की जांच के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाने की मांग, एग्जाम कैंसिल होने से स्टूडेंट्स की फीस वापस की जाए, एग्जाम कैंसिल होने से युवा सुसाइड करके अपनी जान गंवा रहे हैं। रिपोर्टर खुशी पवार। शहर कांग्रेस समितिना प्रमुख भाई श्री ऋत्विकभाई, पूर्व विपक्षना नेता भाई श्री बत्तुभाई, भीखाभाई, पुष्पाबेन, भाई ब्रह्मभट्ट, अमारो मीडियानो आगेवान युवान साथी अने आप सौ मीडियाना मित्रों, अनेकविध प्रश्नों वच्चे गूंचवायेली देशनी प्रजा, गुजरातनी प्रजा आजे एवा खूब कपरा दौरमांथी पसार थई रही छे कि आर्थिक मंदीथी शरू करी बेकारी, मोंघवारी अने वैश्विक राजकारण, ईरान इजरायलनी वॉर अने एना कारणे भारतने पण अनेक रीते जे सहन करवू पड़े छे, तेवा संजोगोमां एवा महत्वना इश्यू के जे खास करीने आ देशना भविष्यने लागे वळगे छे, देशना युवानोने लागे वळगे छे, एवा नीट अने बीजी अनेक परीक्षाओं बाबतनी चर्चा वातचीत आपना द्वारा गुजरातनी देशनी प्रजा समक्ष कांग्रेस पार्टी तरफथी मूकवा माटे हूँ आपनी वच्चे अहींया उपस्थित थयो छुं। आप सौ जाणो छो एम गई काले ज नीटनी परीक्षानी वात थई। छेल्ला लगभग भारतीय जनता पार्टीना नरेंद्रभाई मोदीना शासनमां 10 वर्षमां लगभग 89 पेपर लीक थया अने 48 परीक्षाओं फरी लेवी पड़ी। गुजरात अने देशनी प्रजा सरखामणी करी रही छे कि ज्यारे गुजरात अने देशनी प्रजाए कांग्रेसने सोनियाजीना नेतृत्वमां यूपीए सरकार बनावी, देशना बाळकोमां शिक्षण वधे अने एटला माटे राइट टू एज्युकेशन नो कायदो लई आवी अने मफत अने फरजियात शिक्षणनी वात कांग्रेस पार्टीए करी अने भूतकाळमां पण गुजरातमां बाळको भणे एटला माटे कांग्रेसनी सरकारे मध्याह्न भोजन योजना लई आवी अने बाळको शाळामां आवता थाय ए माटेनी व्यवस्था करी हती। एक तरफ लोकोने माटे सौनो साथ सौनो संगात एवी अनेकविध वातो लोभामणा वचनो आप कर्या। 2 करोड़ युवानोने रोजगारी आपवानी वात करी। बीजा तो अनेक प्रश्नों छे, आप एनाथी वाकेफ छो। खेडूतोना प्रश्न होय, अनेक प्रश्नोनी वात वणाई जाय एवी छे, पण आ महत्वनी बाबत ए छे के देशमां लगभग 22 लाख जेटला नीटना विद्यार्थीओ अने ए विद्यार्थीओ एनु भविष्य अने ए भविष्यमां तमे गणतरी करो के जेटलू बजेट आ देशनी शिक्षण माटेनु छे एटला ज करोड़ो रूपिया, 1 लाख उपरांत करोड़ रूपिया
એ નીટના પરિવારના લોકોએ એમાં ખર્ચા છે. હવે વિચાર કરો કે આટલી મોટી માતબર રકમ જ્યાં આખો દેશનું શિક્ષણ ખાતું એ પૈસા ખર્ચતું હોય અને એની સામે પરીક્ષા આપનારા લોકો જે પોતાનું જીવન ભવિષ્ય કુટુંબ પરિવારને આગળ લઈ જવા માટે સંઘર્ષ મહેનત માનસિક તૈયારીઓ કરતા હોય એ બધામાં છબરડાઓ અને તે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સિસ્ટેમેટિક ભ્રષ્ટાચારના ભાગરૂપે ગોઠવણીના ભાગરૂપે વારંવાર પેપર લીક દ્વારા વચેટિયાઓ અને ભાજપના દલાલો એ પૈસા ખાઈ જાય અને આ યુવાનોનું શિક્ષણ ખરાબ થાય એનું ભવિષ્ય ખરાબ થાય એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હોય ત્યારે 2021 થી શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન ફરજ બજાવતા હોય અને ધૂતરાષ્ટ્રની જેમ આંખે પાટા બાંધેલા હોય કે જાણી બૂજીને જે ચાલતું હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના એના પોતાના સંગઠનમાં 14,000 કરોડ રૂપિયા જમા થયા હોય તો એ 14,000 કરોડ રૂપિયા ક્યાંથી અને કેવી રીતે આવ્યા? વાતો તો લોકફાળાની કરવામાં આવે કે લોકોએ ફાળો આપ્યો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની તિજોરીમાં આટલી માતબર રકમ થઈ. પણ મને લાગે છે કે આ દેશમાં જે જીએસટી લાખો કરોડો રૂપિયાનો આવે અને એ લાખો કરોડો રૂપિયાનો જીએસટી ક્યાંથી ક્યાં કેવી રીતે સાયફન થઈ જાય એના ભાગરૂપે આ વ્યવસ્થા બની રહી હોય એવું લાગે છે. જ્યારે આ શિક્ષણની વાત કરીએ ત્યારે એમાં સ્પષ્ટ ફલિત એ થાય કે આ શિક્ષણથી જે એ વ્યવસ્થાઓ એટલી ક્રૂર છે તણાવપૂર્ણ છે કે 3,000 વ્યક્તિ પરીક્ષા આપે એમાંથી એક આઈએએસ બને. 3,000 વિદ્યાર્થીમાંથી માંડ 30 આઈઆઈટીમાં જાય અને 3,000 માંથી માંડ 180 ડોક્ટર બને. આ સિસ્ટમ જ ખરાબ છે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઊભી કરેલી. આ પૈસા ભેગા કરવા માટેની એમની સિસ્ટમ છે. આ સિસ્ટમ દ્વારા યુવાનોનું કલ્યાણ કે ભવિષ્ય નથી. વિશ્વના વિકસિત દેશો ચાહે આપણે સિંગાપોરથી લઈ લઈએ, તાઇવાન લઈ લઈએ, યુરોપના દેશ લઈ લઈએ, આપ જર્મની કે સ્કેન્ડિનેવિયાના દેશના લોકો લઈ લઈએ તો ત્યાંના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો સૌથી મોટો પાયો એ ત્યાંના બાળકો અને ત્યાંના યુવાનોનું શિક્ષણ છે. તેની સુખાકારી સફળતા વિકાસ દરમાં સૌથી મોટો ફાળો યુવાનો આપે છે. ભારત એક યુવા દેશ ગણાય છે અને એ ધારે તો અમારા નેતા રાહુલ ગાંધી ચોક્કસપણે કહે છે કે આજે ચીન આગળ વધી ગયું ભારત કરતા 1949માં આઝાદ થયું હતું ત્યારે એ પછી. પણ જો આ ભારતના યુવાનોને પૂરી તક આપવામાં આવે તો એ ચીનને પણ પાછળ પાડી દઈ શકે એવી ચોક્કસ શક્તિ આ દેશના યુવાનો ધરાવે છે. પરંતુ યુવાનોને કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી આ બધું શીખવાડવાને બદલે જે પાર્ટી તલવાર અને ત્રિશૂલ આપી અને ગેરમાર્ગે દોરતી હોય તો મને લાગે છે એમના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને બદલે એમના જીવન સાથે ચેડા કરે છે. રામ મંદિર બનાવ્યું, બધાને આનંદ થયો અને હવે તો બધાને ખબર પડી ગઈ કે રામ મંદિરમાં લોકો જઈને જે કંઈ દાન પૂન કરે ને 200 કરોડ રૂપિયા પણ જતા રહે. જો રામનું મંદિરમાં છેતરાઈ જવાય તો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર તો ભ્રષ્ટાચારની માઝા મૂકી દે. સવાલ એટલો છે કે જુદા જુદા જે પાસાઓ છે એમાં આ મહત્વનું પાસું એ છે કે જ્યારે આ દેશના યુવાનો જ જો છેતરાવાના હોય તો એનું ભવિષ્ય આ દેશનું કેવી રીતે બની શકે? એટલે પહેલી ડિમાન્ડ તો ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન એને રાજીનામું નથી આપ્યું પણ એમને કેન્દ્ર સરકારમાંથી સેક કરવા જોઈએ, એમને કાઢી મૂકવા જોઈએ. એ કોંગ્રેસ પાર્ટીની અમારી ડિમાન્ડ છે. બીજી મહત્વની બાબત જે આ જે એક્ઝામ્સ છે બધી જુદી જુદી એ એક્ઝામનો રિવ્યુ કરીને નવેસરથી એ કરવામાં આવે અને આ બધા જ મુદ્દાઓ માટે જોઈન્ટ પાર્લામેન્ટરી કમિટી બનાવવામાં આવે અને જેના દ્વારા બધી ચર્ચા વિચારણા વાત કરીને કરવામાં આવે.
અને આ જે વિદ્યાર્થીઓના પૈસા લગભગ 1 લાખ કરોડ કરતા વધારે જેમને એના પરિવારોને નુકસાન થયું છે, કેન્દ્રની સરકારે આ પૈસા આ વિદ્યાર્થીઓને પાછા આપીને ભરપાઈ કરવા જોઈએ, એનું વળતર આપવું જોઈએ. એક બાજુ એનપીએ ના નામે તમે અદાણી ને અંબાણીના કરોડો નહીં અબજો રૂપિયા માફ કરતા હો. તમે ભારતની રિઝર્વ બેંકમાંથી પૈસા લઈ સોનું વેચી અને અદાણી ને એવા લોકોના પૈસા અમેરિકાને ચૂકવવામાં જો પૈસા વાપરતા હો તો આ દેશના આ 22 લાખ યુવાનોના જીવનને ખરાબ થતું રોકવા એમના પરિવારોના પૈસા વળતર તરીકે તમારે ચોક્કસપણે પાછા આપવા જોઈએ. મેં અહીંયા પૂછ્યું અમારા મિત્રને કે બરોડામાંથી લગભગ નીટને આ એક્ઝામમાં કેટલા યુવાનો હશે, તો લગભગ 10,000 જેટલા યુવાનોની વાત અહીંયા આવી છે. ગુજરાતમાંથી પણ ઘણા બધા મોટી સંખ્યામાં યુવાનો છે. આ દિન સુધી 18 કરતા વધારે નીટના વિદ્યાર્થીઓ જે આપઘાત કરીને મરી ગયા છે. ગુજરાતમાં પણ 2 યુવાનો અમદાવાદના એના મૃત્યુ થયા છે. ત્યારે આ સરકાર એ દયા કરુણા જ્યારે સાવ ભૂલી ગઈ હોય અને નિષ્ઠુર થઈ ગઈ હોય અને પ્રજાની અને એમાં ખાસ કરીને યુવાન વર્ગની સહેજ પણ લગીરે ચિંતા ના કરતી હોય એ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. ત્યારે આપણે સૌ સમાજના નાગરિકો તરીકે અને મીડિયા તરીકે મારી આપના થકી ખાસ વિનંતી છે કે અનેકવિધ બીજી પોલિટિકલ વાતો હોય, એ પોલિટિકલ વાતને તમે કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રવક્તા કે આગેવાન તરીકે ભલે અમને ગણો કે ના ગણો, ના સાંભળો કે એને ધ્યાન પર લો કે ના લો, પણ જ્યારે આ ગુજરાત અને દેશના યુવાનોની બાબતની ચિંતા છે અને શિક્ષણની જે સૌથી મોટી ચિંતા છે, જેને માટે એક બહુ જ મોટી ચેલેન્જ ઊભી થઈ છે, એ ચેલેન્જમાં તમે માનો કે સાથ આપી અને એક જાગૃતિનું વાતાવરણ સમગ્ર ગુજરાતમાં તૈયાર થાય અને એ દ્વારા આ જે સરકાર આંધળી અને બહેરી છે એ યુવાનોની તરફ જોવે અને એના ભવિષ્ય તરફ જોવે અને એનું ભવિષ્ય બગડે નહીં એની ચિંતા કરે અને એમને વળતર આપે અને સૌથી પહેલું આ શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને શિક્ષણ મંત્રી તરીકે જાકારો આપે એવી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર પાસે અમે માગણી કરીએ છીએ. સરકારે નીટમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં ગોટાળા થાય છે, ત્યારે નીટમાં વિદ્યાર્થીઓ યુવાનોને થયેલા નુકસાનનું વળતર એમને મળવું જોઈએ. બીજું, કેન્દ્રના શિક્ષણ મંત્રીને એમણે રાજીનામું ન આપ્યું ત્યારે તાત્કાલિક ધોરણે એમને બરતરફ કરવા જોઈએ. ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની પરીક્ષાઓ દ્વારા દેશનું યુવાધન નકામું ના જાય અને આ દેશનું યુવાધન આ દેશના વિકાસમાં ફાળો આપે એવી શિક્ષણ પદ્ધતિ માટે પાર્લામેન્ટની જોઈન્ટ કમિટી રચવામાં આવે અને એના દ્વારા નિર્ણયો કરવામાં આવે. કોંગ્રેસના મતે કેવી શિક્ષણ નીતિ હોવી જોઈએ? કોંગ્રેસે આપે જે મેં પહેલા જ કીધું કે યુપીએની સરકારમાં સૌથી પહેલા આ દેશમાં શિક્ષણનો વ્યાપ વધે. ગુજરાતનું શિક્ષણ એ એવરેજ કરતા નીચે છે, એનું ઉચ્ચ શિક્ષણ પણ નીચે છે, પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ નીચે છે. એટલે જ યુપીએ કોંગ્રેસમાં સોનિયાજીની સરકારે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન દ્વારા મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણની જોગવાઈ કરી હતી અને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે પણ બજેટમાં વધારે પ્રાવધાન આપી અને વ્યાપક ધોરણે જેમ વિશ્વના દેશોમાં શિક્ષણ દ્વારા રોજગારી અને દેશની પ્રગતિને વિકાસમાં ફાળો આપવામાં આવે એવા શિક્ષણને મહત્વ આપવામાં આવે એ માટેનો કોંગ્રેસનો પ્રયત્ન રહેશે. નીટના પેપર લીક થયા એ આરોપીઓને પકડવામાં આવ્યો, સારી વાત છે, પણ જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝામ આપવા જાય છે, જો પહેલી જ વાત આપની એ છે કે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનું માન, રામ રાજ્ય, આ બધી વાતો કરનારી ભારતીય જનતા પાર્ટી એને ડેમોક્રેટિક વેલ્યુઝ, સ્ટુડન્ટ જે આ દેશનું ભવિષ્ય છે, ગૌરવ છે, એને માટે ચિંતાને બદલે એને ગુનેગાર તરીકે જોતી હોય એ પાર્ટી ક્યારેય દેશનું કલ્યાણ કે ભલું કરી શકે નહીં. એ પોતાના સ્વાર્થ માટે
ભ્રષ્ટાચાર આટલો માજા મૂકી છે, તમામ એમના રાજકીય નેતાઓ સામે ભ્રષ્ટાચારના બહુ મોટા ગુનાઓના આક્ષેપો છે, ત્યારે એક પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સરકારના મંત્રી કે નેતાઓની સામે યા તો બરતરફી યા તો કોઈ પણ ગુનો ભારતીય જનતા પાર્ટી દાખલ કરતી નથી. આ દેશને માટે ખૂબ શરમજનક બાબત છે. કોંગ્રેસ પ્રોપર જનતા પાર્ટીને સમર્થન આપે છે. હવે આ નવી વાત જે ઊભી થઈ છે, કોંગ્રેસ એવી પાર્ટી છે કે જેને બધાએ સમર્થન દેશની પ્રજાનું મળશે એટલે બધાનું સમર્થન મળશે. એ કોંગ્રેસ પાર્ટીને કઈ રીતે જોઈ રહી છે? અમે અમારી વિચારધારાને આધારિત કામ કરીએ છીએ અને એટલા માટે જ્યારે પણ ક્યાંક એલાઇનમેન્ટ કરવાનું આવે ત્યારે કોંગ્રેસ એની પ્રાથમિક મુખ્ય જે વિચારધારા છે, સેક્યુલર, દયા, કરુણા અને પ્રેમ, વિકાસ, દેશપ્રેમ, એ મુદ્દાઓ પર કામ કરનારા લોકો સાથે કામ કરે છે. ઓકે, જે રીતે કોંગ્રેસ જનતા પાર્ટી આંદોલન કરી રહી છે, એ આંદોલનને કોંગ્રેસ સમર્થન આપે છે કે નહીં આપે? કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતે જ આ બધામાં સૌથી આગળ છે. આ ખોટા ભારતીય જનતા પાર્ટી વાળા લોકોની સામે અમે પણ તમારી વચ્ચે એટલા માટે જ આવ્યા છીએ કે આ તમામ મોરચે ભ્રષ્ટાચાર, બેરોજગારી, મોંઘવારી અને તમામ રીતે તમે ખેડૂતથી માંડીને ફેક્ટરીઓ, જીએસટી, કયા મોરચે ભાઈ, એ તમામના ક્ષેત્રે કોંગ્રેસ પાર્ટી વિચારધારાને આધીન લડાઈ લડી રહી છે. આંદોલન ખોટું છે કે સાચું છે? જે લોકો પ્રજાને માટે લડતા હોય એ સારી બાબત છે, પ્રજાના હિતમાં, પ્રજાના કલ્યાણ માટે. અમે કોઈ રાજકીય લડાઈ અત્યારે લડતા નથી. આ નીટની વાત, આ દેશના યુવાનોની ચિંતા કરીએ. જેમ લેડી પત્રકાર મિત્ર મીડિયાએ પૂછ્યું કે એમને ચોર અને ગુનેગાર તરીકે જોતી હોય ભારતીય જનતા પાર્ટી, તો એવી પાર્ટી આ દેશનું ધનોત કરી નાખશે. ડોક્ટર મનમોહનસિંહે કહ્યું હતું, એ બહુ સ્પષ્ટ સાબિત થઈ રહ્યું છે કે જો નરેન્દ્ર મોદી આ દેશના વડાપ્રધાન બનશે તો આ દેશ માટે બહુ ખરાબ દિવસો આવશે. ઓકે.